Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Biz Allohning rahmati bilan o'sha baxtga erishish sirlari degan kitobni davom etamiz. Ham biz tavhidga to'xtab qolgan edik. Tavhidning fazilatin biz aytib ketdik. Mana bek zo'r xato bo'lib turadi. Kishilar eng birinchi tug'anlarim bo'lsin, yaqinlarim bo'lsin, yoki boshqa kishilarni bo'lsin, chaqira boshlaylar. Boshda yeysa namozga, yeysa roza tuturga, yeysa aroqsin toshlarga, yeysa tamakisin toshlarga. Aslida kishi tinglarga mumkin, shuni bu da'vatni qabul etirga mumkin, ammo bu da'vat durust tugul. Chunki ko'pincha vaqtdan so'ng kishi namozini da tashlay, keyin aroq icha boshlaydi, keyin tamaki torta boshlaydi. Nima uchun? Chunki Alloh subhanahu va taolo durust deb tanımagan. Alloh subhanahu va taolo chaqiruv bo'lmagan. Alloh subhanahu va taolani durust deb anglamagan. Nima uchun u o'zining shu shahvatlarini toshlarga tegib kishi aytgan shunginami deb o'ylana boshlaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo turunda uni o'ylamaydigan, Alloh subhanahu va taolo orqasida ekan deb bilmagan orqasida kirisincha shu durust tugul deb aytdik o'sha ibirni. Ham shulay 5-chi tavhidning fazilati yozamiz. Tavhid barliq izgi amalning qabul etuv sharti bo'lib turadi. Tavhid barliq izgi amallarning qabul bo'luv sharti bo'lib turadi. Masalan, kishi aytganimcha yillar bo'yi namozlar o'qiydi, sadaqa beradi, zakat beradi. Ammo oyga bir topqir borib, nidir qabrga sajda qila, izgilarga qurbon chala Allohga tugul, nindidir ko'rajasilarga borib, ularni tinglab jinlarga qurbonlar chala. Oyga bir topqir nasiblan ulishni. O'zi namozlarda o'qiydi, zakat rozada beradi. Aning shu izgi amallari yo'qqa chiqa ham qabul bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki uning tavhidi yo'q edi. Bir Allohga g'ana ibodat qilib, shu eng muhim tavhid. Aning ya'ni durust bo'lmagan orqasida barliq izgi amallar yo'qqa chiqa. Shunga ko'ra bek muhim o'zi bizning kelajak bugunga da sanatib qoldirishga Alloh subhanahu va taolo qarshısında eng zo'r gunoh aytganimcha shu Allohning haqini buzuv, Alloh subhanahu va taolo tengdosh keltiruv, shirik qiluv, hamda bu tavhid bo'lmasa, kishining bir nechta amallari bir nechta foydada yo'q. Aytganimcha Qur'onda eng qo'rqinch oyatda shuni turda aytadi deb aytdik, kishi kelar qiyomat kunida umid etib, ko'p ibodat qildi, necha yillar bo'yi deb ham qaray, o'zining bir nechta amalini topmas. Ana ya'ni Alloh olsin shu mangilik jahannam ko'targan mumkin. Agarda u Alloh subhanahu va taolaga tengdosh qildi ekan. Abu Talibni g'ana oldik. Abu Talib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Rasulullohga eng ko'p foyda keltirgan, aning eng yoraqqan obisi. Ko'pmi foyda keltirdi ularga, ko'pmi kishilardan saqladi. Rasululloh sallam orqasida aning saqlab 3 yil bo'yi ularga boykot uyushtirdilar. Mushriklar, ya'ni 3 yil bo'yi ularga bir narsa sotmadilar, bir narsa o'xshatmadilar. Hatto shunday darajaga yetdikki, shu oyoq kiyimlarni shu teridan ishlangan ko'jani oyoq kiyimlari bilan shularni oshiydik. Shuning qadar og'ir bo'lgan hallari. 3 yil bo'yi shunday ochliqda yashaganlar. Ham Abu Talib tarafdan shu vaqtda birga edi. Tug'anliq zibin tutib. Shulay Rasululloh sallamga ko'pmi foyda keltirdi. Shulay ko'pmi molim berdi. Rasululloh sallamni o'stirdi. Aning babasi o'lgach ko'pmi foyda keltirdi. Nindi yaxshi kishi edi. Suning qadar ettirib butun kishiga bulishib yurdi, butun kishini yarataydi. Aytadi bizlar shunday yaxshi kishi edi deb. Ammo u mangilik jahannamda. Nima uchun? Chunki mana shu tavhidi bo'lmagan orqasida, Allohdan boshqa sinlarga ibodat qilgan orqasida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dinini qabul etmagan orqasida, shu tavhidni qabul etmagan orqasida bu bek qo'rqinish. Shunga ko'ra mana bu tavhid butun izgi amallarning shu qabul etuv sharti bo'lib turadi. 6-chisi Qur'on boshidan oxirina qadar bir tavhidgagina chaqiradi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytdi, bir meni ibodat qiling'iz deydi. Shirkdan boshqa Allohga tengdoshlik keltiruvdan yiroq bo'ling'iz deydi. Esa Alloh subhanahu va taolo shirk qilganni g'afur etmaydi. Agarda kishi shunda Qur'on o'qisa tafsiri bilan ularni ko'rar. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo aytdi, namoz o'qig'iz, roza tutug'iz deydi. Esa
ниндидер башка гөнаһларны калдырыгыз ди. Бу шулай Аллаһ Subhanahu Taala буйсыну, шулай тәүхидкә керә. Һәм шулай Аллаһ Subhanahu Taala әҗерләрен насыйп итә. Кем Аллаһка гыйбадәт кылды ди, аңа ди мәңгелек җәннәт ди. Кем Аллаһ Subhanahu Taaладан башкаларга гыйбадәт кылды ди, аңа ди мәңгелек җәһәннәм ди. Яисә пәйгамбәрләр тарихы килә. Коръәндә пәйгамбәрләр тарихы әйтә. Кемдер сорарга мөмкин? Каясың да тәүхид дип? Пәйгамбәрләрнең тарихы сөйләнелә. Монда җавап була ничек? Шушы пәйгамбәрләрнең тарихын өйрәнеп тә без күрәбез, ничек алар тәүхидкә чакырганнар. Ничек барлык пәйгамбәр, без әйткәнебезчә, 3-нче булдымы тәүхидның фазиләте? Һәрбер пәйгамбәр фақат бер тәүхидкә генә чакырган. Фақат ширктән генә тыйган. Иң беренче шушы гамәлләре шуннан башланган. Иң бөтен пәйгамбәрләр вазифалары шул иде. Бер тәүхидкә генә чакыру, бер Аллаһка гына чакыру. Шуңа Коръән башыннан ахырына кадәр бер тәүхидкә генә чакыра һәм ширктән гына тыя. Әгәр дәген без шушы Коръәнне менә тәфсирләп, дөрес итеп аңлап, гарәпчә генә түгел, гарәпчә укысаң да һәрбер хәреф өчен әҗер бара. Әмма син укысаң шуны тәфсирләп, аңлап, Аллаһ нәрсә әйтәсе килә безгә Коръәнгә. Коръән ул ниндидер багышлау әйбере түгел. Багышлау өчен генә иңгән әйбер түгел. Коръән ул башыннан ахырына кадәр безгә шушы җирдә яшәү ул әсбәбе дип әйтик. Руководство дип әйтелә русча. Мәсәлән, без алдык бренди посудомоечный машина дип әйтик. Кер юа торган машина алдык. Өр-яңа. Без аны ничек кулланасың белмибез. Һәм без аның белән куллана торган китабын ачып карыйбыз дагын. Безнең керне яхшы юсын өчен менә бу кнопкага басырга кирәк икән. Ефәк әйберләрне юыр өчен менә монда басырга кирәк икән. Балалар кнопкага басмас өчен шундый кнопкасы бар икән. Тиз генә юыр өчен менә шундый кнопкасы бар икән дип нәрсә язылган шу китапта. Һәм Коръән да асылда шулай ук җәннәткә керә торган шушы әсбәп булып тора. Җәннәткә керә торган, ничек керергә икән аңлата торган китап булып тора. Һәм шулай ук җәһәннәмнән ерак була торган аңлата торган китап булып тора. Һәм ул безгә Аллаһ Subhanahu Taala турыдан-туры безгә мөрәҗәгать итә. Шулай дип аңлата, шушы пәйгамбәрләр кыйссаларын сөйли. Ничек итеп пәйгамбәрләр алдангы кавемнәр белән эшләгән, шуны алып без гыйбрәт алсын өчен, шуны аңлап Коръәннән файда алсын өчен. Коръән ул шундый безгә Аллаһ Subhanahu Taala җибәргән шушы изге китап, Аллаһ Таһаның сүзләре. Ничек Рәсүл сәлам әйтә, мин ди сезгә ди ике әйбер калдырдым ди. Языгыз. Рәсүл сәлам әйтә, мин ди сезгә ди ике әйбер калдырдым ди. Шуларга нык тотынсагыз ди, адашмассыз ди. Мин ди сезгә ике әйбер калдырдым. Шуларга нык тотынсагыз, адашмассыз ди. Беренчесе Аллаһның сүзләре Коръән. Беренчесе Аллаһның сүзләре Коръән. Икенчесе минем сөннәтем. Икенчесе минем сөннәтем ди. Шуңа күрә безгә менә буларга нык тотынырга кирәк. Коръән һәм сөннәт буенча барырга кирәк. Һәм ул Коръән сөннәт аңлашылырга тиеш ничек итеп, беләткәнчә, ничек итеп сахабәләр аңлады. Җиденчесе тәүхидның фазиләтләреннән булып тора. Тәүхид Аллаһ Субханаһу ва Тааля барлык гөнаһларны гафу итү сәбәбеннән булып тора. Тәүхид барлык гөнаһларны Аллаһ гафу итү сәбәбеннән булып тора. Менә кутси хадис килә, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Subhanahu Taala әйтте ди, я адәм баласы ди, әгәр дә синең ди гөнаһларың ди, бөтен җирне, бөтен күкне тутырды ди, мин ди сиңа ди, аларны гафу итәм ди. Әгәр дәген син ди, миңа ди ширк китермәгән булсаң ди. Һәм ди, шушы гөнаһларыңны ди, сиңа ди әҗерләргә, гафу итүгә алыштырырмын ди. Ягъни Аллаһ Subhanahu Taala әйтә, әгәр дә адәм баласын киләсең ди, синең гөнаһларың җир белән күкне тутырып бетергән, шул кадәр күп гөнаһлар эшләгән.
Кеше, мәсәлән, начар булган, ниндидер гөнаһлар эшләгән, ниндидер әйберләр булган, хата кимчелекләре, әмма ул бер кайчан Аллаһка тиңдәш китермәгән. Бер Аллаһка гыйбадәт кылган. Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Мин ди синең бары гөнаһларыңны гафу итәм ди, һәм гөнаһларыңны алыштырам ди, мәгъфирәгә, ягъни гафу итүгә ди. Һәм шулай икенче хадистә килә, хадису битака дип атала инде. Шушы хат дип әйтик инде, ул хат хадисе дип атала. Кеше килер ди кыямәт көне, шулай ук бик күп китаплар булыр, ягъни гөнаһлары турында язылган. Җирдән күккә кадәр. Һәм аны үлчәүгә куярлар, мизанга, үлчәүгә. Һәм аннары соң бу кеше инде булды, харап булдым, инде җәһәннәмгә кердем инде дигәндә, анда әйтәләр, туктап тор, аның әле бер хаты бар, бер язуы бар дип, кечкенә генә бер язуны чыгаралар. Анда нәрсә язылган була? Ла илаха илляллаһ дип язылган була. Ягъни шушы тәүхид, шушы Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Ягъни ла илаха илляллаһ, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы бер ни зат юк дип мәгънәсе. Һәм шуны мизанның икенче тәликәсенә куялар, һәм шушы барлык гөнаһларга караганда авырлык килеп чыга. Һәм шуның аркасында, шуның сәбәбе белән Аллаһ Субхаһу ва Тааля аны җәннәткә кертә дип шулай хадис бар. Һәм шушы иң зур Аллаһ Субхаһу ва Тааляның хакы үтәлә, тәүхид үтәлә. Һәм менә шу ширктән тыела, Аллаһ Тааля хакы бозылудан. Менә бу шушы барлык гөнаһлар гафу итү сәбәпләреннән булып тора. Шуңа күрә бу тәүхиднең иң зур фазиләтләреннән булып тора шулай. 8-нчесе тәүхид Аллаһ Субхаһу ва Тааля җәннәткә хисапсыз кертә торган лаек сәбәп булып тора. Тәүхид Аллаһ Субхаһу ва Тааля хисапсыз җәннәткә кертә торган сәбәп булып тора. Монда менә беренчедән кыскача гына шундый Рәсүл хадисләре бар. Рәсүл сәлам әйтә: "Мен мата ла юшрик биллаһи шәйъан дахалал җанна." Кемдә кем үлде ди, һәм Аллаһ Тәгалә бернинди тиңдәшлек, ширк китермәде ди, ул кеше җәннәткә керәчәк ди. Шулай ук Рәсүл сәлам әйтә: "Мен лакия Аллаһа ла юшрику бихи шәйъан дахалал җанна, ва мен лакияху юшрику бихи дахалал нар." Рәсүл сәлам әйтә: "Кемдә кем Аллаһ Субхаһу ва Тааля кыямәт көнне очрата ди, һәм ул Аллаһка бер ни тиңдәшлек китермәде ди, ул кеше җәннәткә керер ди. Кемдә кем ди Аллаһ Субхаһу ва Тааля очрата ди, һәм Аллаһка тиңдәшлек китерде ди, ул кеше утка керер ди." Шулай ук Рәсүл сәлам әйтә: "Кемдә кем ла илаха илляллаһ дип әйтә, һәм шул вакытта Аллаһ Субхаһу ва Тааля йөзен генә өмет итеп әйтә, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен генә, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаек зат юк дип әйтә. Шулай ук андый кешегә ди Аллаһ Субхаһу ва Тааля утны ди харам кылды ди. Һәм шулай ук тәүхид әһелләре мәңгелек җәннәттә булалар. Мәңгелек җәннәттә булалар. Хәтта утка керсәләр дә, җәһәннәмгә керсәләр дә, ни гөнаһлар аркасында, алар анда мәңгелек булмыйлар. Моны язып куйгыз шулай мөһим. Ниндидер гөнаһлар аркасында җәһәннәмгә керсәләр дә, алар анда мәңгелек җәһәннәмдә калмыйлар. Шушы тәүхид аркасында, иншаллаһ, сәбәбе аркасында алар мәңгелек утта калмаячаклар иншаллаһ. Әмма шулай икенче хадис бар. Бу хадисне яхшылап язып, алып, аңласа бик яхшы булыр иде. Бүген үк Рәсүлбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Минем өммәтемнән ди 70 мең кеше ди хисапсыз җәннәткә керәчәк ди." Ягъни языгыз. Хисапсыз җәннәткә керүче 70 мең кеше. Нинди аларның сыйфатлары? Рәсүл сәлам сахабалар янына чыга да әйтә: "Минем өммәтемнән ди 70 мең кеше ди хисапсыз җәннәткә керәчәк ди." Һәм сахабалар уйлый башлыйлар, кемнәр икән бу, сөйләшә башлый шуның турында. Һәм Рәсүл сәлам шу тавышны чыккач әйтә: "Нәрсә булды ди? Без ди сөйләшәбез ди, кемнәр икән алар 70 мең кеше ди. Кемнәр әйтә алар кечкенәдән диндә булган кешеләр, кемдер әйтә, кемдер мәсәлән
Muhacirlar, кемдер ансарлар дип әйтә, кемдер әйтә, алар галимнәрдер дип инде кайберләр уйлашалар. Әфсән әлейһиссәлам әйтә, мин ди сезгә аларның сыйфатларын аңлатам ди. Беренчесе язып куегыз, алар үзләрен өшкерергә сорамыйлар. Алар үзләрен өшкерергә сорамыйлар. Өшкерү галимнәр әйтәләр. Ничек Шейх Салих Аль-Фаузан дагы әйтә, иң яхшы дәвалану ысулы булып тора үзеңне өшкерү, яисә балаларны өшкерү, яисә башка кешене өшкерү. Әмма нишәп Расул сәлам үзләр өшкерергә сорамыйлар дип әйтә. Беренчедән, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәллям дигән һәм аның сахабалары дигән бер кайчан дагы мине өшкерәләр дип кешеләргә мөрәҗәгать итмәгәннәр. Икенчедән, кеше килеп мине өшкерәләр дип әйтеп, үзенең йөрәген Аллаһ белән түгел, шул кеше белән бәйли башлый. Ничек була ул? Мәсәлән, бер көнне бу әбигә барган идем, ул мине өшкергән иде, бик булышмады ди. Икенче көнне башка авылга бардым, шу әбигә, башка авылдагы әбигә ул мине өшкерде ди, менә булышты ди. Икенче тапкыр авырып киткәндә инде хәзер Аллаһтан сорау юк, кул күтәрү юк, дугалар кылып, туп-туры шушы башка шәһәрдә әллә ничә чакрым, 100 чакрым булса дагы, шушы әбигә барып, әби таң авырып киттем, таң өшкерәле мине дип, шулай итеп йөрәкләрен бәйлиләр. Яисә башка кешеләр белән, муллаларга баралармы, имамга баралармы, өшкерәле мине дип. Шушы йөрәкне бәйләү китә кеше белән, Аллаһ белән түгел. Без беләбез, шифаны бирүче бер Аллаһ кына. Бөтен шифаны бирүче Аллаһ кына. Шуңа күрә асылда без мөмкинчелек булганда үзебезне өшкерергә кирәк. Бер нинди авырлыгы дагы юк. Үзебезне өшкереп, Фатиха булсын, Аллаһ нас фалак булсын, Аяtul Курси булсын, хәтта шулар дагы җитә. Һәм хәтта башка галимнәрдән аңлаталар, Шейх Салих Аль-Фаузанның шундый аңлатуы бар. Ул әйтә, хәтта ди, мәсәлән, кагазгә язасың ди. Әлхәмне, Нас, Фалак, мәсәлән, Аяtul Курси язсаң була ди, Аллаһ язсаң була ди. Шуны ди суга батырасың ди. Шундагы теге пастасы эребетсен су белән дип әйтәйін янда. Яисә кайбер кеше кахва белән яза, яисә ашый торган бер нинди шундый пасталар белән, крем белән, белмим, нинди әйберләр белән язалар. Суда эри торган инде. Суда эри торган. Мәтән суда эриде ди шул суны эчеп җибәрсәң була. Шулай ук ярый дип әйтә, шушы менә усулны. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Таалядан шушы шифа сорап, Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзе йөрәгенә бәйлисен. Әмма без карап карасак, башка хадисләрдә бар, анда ничек килә? Расул саллаллаху авырып ятканда, Айша радиллаһу анха анабыз килеп Расул саллаллаху өшкергән ди. Димәк, инде башка кешеләр өшкертергә ярый дип әйтә кайберләр. Әйе, әгәр дә бер кеше килеп, синнән сорамыйча, мәсәлән, син авырып ятасың, берәр туганы килеп, син өшкерә башлый. Монда ярый, бер ни дигән проблем юк, өшкерсә ярый, бер ни проблем юк. Әмма мине өшкерәле, менә син өшкерүең генә булыша, менә син өшкергәндә шунка тистерелгән иде, мине өшкерәле мине дип әйтү, менә бу инде шул тәүхидның шушы камиллеген боза. Тәүхидның камиллеген боза икән, кеше камил тәүхид белән үлеп китмәй икән, кеше Аллаһ белән үз арасында нидә арадаша ала икән, шушы ниндидер кешегә йөрәкләрен шу кеше белән бәйли икән, димәк инде бу хисапсыз җәннәткә керә торган кешегә керми. Шуңа күрә бу әйбер бик мөһим. Үзебезне өшкерик, балаларны өшкерик, туганнарны өшкерик, бер кешебезне өшкерсә шулай бер ни нәрсә дә юк, проблема юк. Әмма дә ләкин мине өшкерәле, миңа өшкерергә, кайдыр барырга, ниндидер әбиләргә җөргә өшкерергә, менә ул диндә андай бер тәүхидның камиллеген бозуга керергә мөмкин. Әмма асылда кеше барса өшкерергә, шушы кеше мәсәлән дөрес дип өшкерә, шул әби булсынмы, мулла булсын, имам булсынмы, асылда галимнәр ярый ул харам түгел, аның өчен сиңа гөнаһ түгел. Әмма инде син үзеңне шушы 70 мең җәннәткә керә торган кешеләр арасыннан үзеңне мәхрүм итәсең. Син димәк алардан, әйе, мин адам буласым килми дип әйткән кебек. Икенчесе, алар үзләренә кыздырган тимер куюны үзләренә куймыйлар. Кыздырган тимерне үзләренең җәрәхәтләренә куймыйлар. Кыздырган тимерне үзләренең җәрәхәтләренә куймыйлар. Теге русча язсагыз, прижигание дип атала инде. Буны эшләмиләр. Нәрсә ул прижигание? Ничә бу хадистә килә?
Гарәпләрдә гомумән шушы эссе илләрдә, хәтта мәсәлән минем малай дагын асфальтка чыгып жыгылды, мәсәлән Мәдинәдә булганда көн эссе иде. Гади шу кырылу гына. Әмма күпмедер вакыттан соң уже шунда шу җирдә бетшәләр чыга башлады. Ниндидер шу прышлар чыга башлады. Ягъни димәк инфекция кергән дигән сүз. Безнең монда жыгылсаң да, инсәң дә алай ук киреп бетми. Андый әйбер алай ук күп таралмаган. Әмма шушы Рәсүләм вакытында даган, хәзерге вакытта даган берәр нинди шундый бер киселә икән, инфекциялар шу эссе аркасында бик тиз тарала, шушы бактериялар. Һәм гарәпләрдә шундый нәрсә булган, шундый ышану булган. Әгәр дә берәр җир җәрәхәтләнде икән, киселде икән, мин моңа шушы кыздырылган берәнди пычакманда кылычнымы, башта утта кыздырам, һәм шу җәрәхәткә бастырып куям, әйе пешерә, авырта, әмма шушы кыздыру аркасында нидер бактериялар үлеп бетә, шушы нәрсәләр, инфекциялар, һәм мин һичшиксез тереләчәкме дигән ышану булган. Әгәр дәгән җәрәхәт икән, мин аңа шушы тиберне бастырам икән, һичшиксез мин тереләчәкмен дигән әйтү булган. Әгәр дәгән бастырмыйм икән, димәк инде терелмим дигән шундый ышану булган. Шуңа күрә үзләренең йөрәкләрен шушы менә фигыль белән, шушы менә шу тимерне бастыру белән бәйләү булган. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә генә терелтә дигән әйберне оныта торган булганнар. Кайберләре әйтәләр, кайбер кешеләр, мәсәлән, врачлар даган, кайбер кеше уйлыйсың ди, бер кеше килә ди, менә инде үлеп бара инде ди. Шуның кадәр мәсәлән онкологиясе даган, аның мәсәлән рак даган анда, каны даган начар, нәрсәс хәле дә начар, инде менә шул үләсең дип бөтен кеше әйтә ди. Аллаһтан рәхмәтен шул кеше исән кала ди. Килә гади генә кеше, гади аның анда сукыр ишәгенә мәсәлән операция. Бер кеше уйламый аңа шу кадәр авыр нәрсә булыр ди, берәрсә хәл булыр ди. Җип җиңел дип кенә уйлыйлар, гади операция. Һәм шу операция эшли бик шундый тәҗрибәле кеше. 20-30 ел буе шу операция эшләгән тәҗрибәле бер врач эшли шу операцияны. Һәм шушы 5 минут эшләп ташады операцияны, всё, бөтен кеше яхшы дип әйтә, икенче көнгә шул кеше үлә. Ягъни Аллаһ да тели икән, нинди генә тәҗрибәле врач эшләмәсен, нинди генә яхшы дарулар булмасын, нинди генә нәрсә булмасын, яхшы бөтен халәтләре бөтен бер яхшы булса да, Аллаһ да тели икән үләргә, шул кеше үләчәк. Шул авыру булачак. Нинди генә авыр халәттә кеше булмасын, Аллаһ да аны исән калдыруын тели икән, шулай Аллаһ белән бәйле, шул кеше исән калачак. Шуңа күрә хәтта хәзерге вакытта галимнәр әйтәләр, шушы менә тимер бастыру урынын безнең хәзерге вакытта нәрсәләр алды? Дарулар. Языгы шулай ук дарулар. Ни өчен? Кешенең башы авыртып китте, менә аспирин эчәм дигән, менә хәзер нәрсә эчәм дигән, аналогин эчәм дигән, минем авырдым һичшиксез бетәчәк дип кеше шуның кадәр йөрәге белән ышана башлады. Шушы даруларга гына йөрәген бәйли башлады. Аллаһ Субханаһу Тәгалә бер нәрсә калдырмый башлады. Температура бар икән, менә парацетамол эчәм дигән, температура сразу төшәчәк дип уйлый. Һәм менә безнең күптән түгел шу авыру даган коронавирус Аллаһ да җибәрү күрсәтте. Ягъни кеше Аллаһ да теләми икән, нинди генә дарулар булмасын, нәрсә генә чыгып карамады кайбер кеше. Аллаһ Тәгалә теләде икән, ул кешеләр үлде. Гормоннар кададылар, нәрсәләрне итеп карадылар. Коткарып булмады. Нинди генә кеше дарулар булса да, даруларга тәвәккәл кылган кешеләрне. Кайбер кеше даруларга тәвәккәл кылдылар. Бер нәрсә булышмады. Кайбер кеше киресенчә, шушы коронавирус белән нинди авыр белән авырса да, Аллаһка тәвәккәл кылды, Аллаһтан сорады һәм үзенә Аллаһ рәхмәте белән терелде. Аллаһ рәхмәте белән генә терелде. Шулай бу шифа Аллаһ Тәгалә кулында. Шифаны Аллаһ бирә, дарулар түгел. Дарулар сәбәп, әйе, кулланырга кирәк. Рәсүләмнең хәдисләре килә, мәсәлән, шифа алыгыз ди. Рәсүләм әйтә, ягъни шифа алу кирәк, тиешле. Әмма дә ләкин шу даруларга гына таяну, шу дару аркасында гына терелдем дип әйтүләр бөтенләй ширккә китергә мөмкин. Шу дару булмаган булса, үлер идем дигән әйткән әйбер, бу инде кече ширк дип әйтте. Менә даналгинны шул вакытта эчмәгән булсам, менә шул вакытта температураны төшермәгән булсам, инде үлгән булыр идем дип әйтү, бу инде кече ширккә керә. Шуңа күрә тәүхидның камиллегеннән булып тора, шушы менә хәтта даруларда даган фақат бер Аллаһка гына кайту. Шушы Аллаһ кына безгә шифа бирә. Әйе, без шифаны алабыз. Шулай парацетамол эчәбез, аналгин эчәбез, аспирин эчәбез дигәндәй, шушы нәрсәләр авыртканда, әмма ул булышырга мөмкин, булышмаска мөмкин. Шулай бит. Һәм киресенчә, бер нәрсә эчмичә дигән терелгән кешеләр бар. Яисә ниндидер анда үләннәр белән терелгән кешеләр бар. Чөнки Расул саллаллаху әйткән, ликулли даин дава. Һәр бер авыруга Аллаһ Тәгалә дава җибәргән. Әлеге вакытта фақат шушы безнең медицина өлкәсендә әле бөтен белеп бетермиләр.
Әмма һәрбер авыруга Аллаһ Тәгалә инде дава җибәргән, давасы бар. Шуңа күрә беренче Аллаһтан сорарга кирәк шифаны, икенчедән шушы тиешле дөрес даруларны кулланырга кирәк. Әмма дә ләкин йөрәк шушы дарулар белән бәйләнергә тиеш түгел. Фәкать бәйләнергә тиеш нәрсә белән? Кем белән? Бер Аллаһ Субхаһу Тәгалә белән генә. Аллаһ Субхаһу Тәгалә теләсә генә миңа шифа килә. Аллаһ Тәгалә теләми икән, иң кыйбатлы, миллионлап торган даруларны кулланыйк. Әллә нинди миллионнар торган клиникаларга барыйк. Иң тәҗрибәле, иң яхшы врачларга барыйк. Аллаһ теләми икән, шифа булмый беренче тәген. Шуны истән чыгармаска кирәк. Һәм өченче, аларның сыйфатлары языгыз, алар хөрәфәтләргә ышанмыйлар. Алар хөрәфәтләргә ышанмыйлар. Монда хадистә килә, ла ятатайярун дип, ягъни алар кошларны ошырмыйлар дип килә инде. Гарәпләр берәр нинди мөһим эшкә чыкканда, яисә сугышка чыкканда, шулай дип ала торган була торган. Берәр ни кошны алалар даган, күккә ошырып җибәрәләр. Әгәр кош уңга таба ошып китсә, димәк бу эш иншалла хәерле була дип, иншалла димиләр инде бу эш хәерле була дип, шулай дип хөрәфәткә ышанып, шу эшкә тотына торган булалар. Әгәр дә сул якка ошып китсә, димәк инде бу эш хәерсез дип, шушы эшне калдыра торган булалар. Ягъни бездәге кебек хөрәфәтләргә ышаналар. Анда мәсәлән, өстәлне пошмагына утырма, өйләнми каласың дип, минем өстән атланып чыкма, кечкенә булып каласың дип, пычак төште икән, нәрсәгә дип, начарлыкка китерә, уч төбе кышыта икән акчага дип, яисә башка уч төбе кышыта икән, хәер белән ди начар әйбергә китерә дип, яисә арттан себереп калма бәхетсезлеккә дип, карап силәр, бөтенсе бу хөрәфәтләргә керә. Һәм нәрсә ди? Шушы хөрәфәтләргә ышанмыйлар ди, шул кешеләр ди. Һәм шулай бу хөрәфәт турында Рәсүл әйтә, шушы хөрәфәтләр Аллаһ шулай ширк дип килә бер хадистә. Ягъни язылы шулай, шушы хөрәфәтләр шулай Аллаһ ширк дип килә. Нинди ширккә керә ул? Әгәр дәгән кеше әйтә икән, менә шушы бөтен мине саклады ди. Бу нинди ширккә керә? Бу зур ширккә керә. Бөтен үзе саклый алмый беренче тәген. Буны безне Аллаһ Субхаһу Тәгалә саклый. Әмма әгәр дәгән әйтә икән, шушы бөтен аркасында мине Аллаһ саклады дип әйтә икән, бу нигә керә? Бу кече ширккә керә. Нишләп? Чөнки Аллаһ Субхаһу Тәгалә аны сәбәп итеп кылмады. Шушы бөтенне, нидер талисманны, нидер башка әйберләрне безне нәрсәдән саклау итеп, сәбәп итеп кылмады. Шуңа күрә хөрәфәтләргә алар ышанмыйлар, шушы 70 мең җәннәткә хисапсыз керә торган кешеләр. Һәм бүтенче сыйфатлары дүртенче сыйфатлары алар бер Аллаһка гына тәвәккәл кылалар. Бер Аллаһка гына тәвәккәл кылалар. Ягъни алар Аллаһ кушканны үтиләр, Аллаһ тыйганнан тыелалар, һәрбер әйберне Аллаһ белән генә бәйлиләр. Тәвәккәллек дигән сүз ул иманның бөтен камиллеген үзенә җыя. Без әйттек буга инде. Тәвәккәллек иманның бөтен камиллеген үзенә җыя. Һәм монда галимнәр менә Шейх Ибн Баз да аңлата, хәтта ярый торган мөбах әйберләрне кайвакытны калдыралар. Аллаһка тәвәккәл кылып. Кайбер мөбах, кайбер исламда ярый торган әйберне хәтта калдыралар. Ни өчен? Шушы тәвәккәллек камил булсын өчен, иман камил булсын өчен. Шушы тәүхид камил булсын өчен. Менә моңа шулай ук кайбер галимнәр аңлаталар, шулай ук кешедән әйбер сорауны да калдыралар. Ни өчен? Кешедән әйбер сорап, шушы менә йөрәкләренә кеше белән бәйлекне кертмәс өчен. Аллаһ белән бәйлек булсын өчен. Аллаһ белән нык бәйлек булсын өчен. Кайбер кеше, хәтта галимнәр кайбер кешеләр әйтәләр, хәтта хәерчегә байга карамый ул ди. Кайбер кешенең үзе шундый менә, һәрбер әйберне сорый. Менә алып тора әле, менә биреп тора әле, менә бер әйбер бир әле, булыш әле, кит әле дип, улар үзе дә эшли ала. Юк, һәммә кешегә әйтә. Кайбер кешеләр белән үтенә нәрсә сорый мәсәлән. Базарларга барганда, әйтә төшер инде, 5 сумга төшер инде дип, шуның кадәр үзенең дәрәҗәсен төшерә. Кай вакытында бигрәк. Әйе, ярый, исламда шулай нитергә. Әйдә, төшереп булмыйсың дип. Әмма шуның кадәр шуның дәрәҗәгә төшү шулай ук, ягъни матур нәрсә хәрәт түгел. Яисә башка әйберне гел сорый. Менә ул башка кешеләрдән әйбер сорау,
Rasulullah әйтә, кыямәт көнендә ди, кешеләрдән һәрвакыт әйбер сораган кеше ди, бу итсез ди, сөяк белән генә ди, кыямәт кабереннән кубарылыр ди. Ягъни ул шуның кадәр чөнкелек дәрәҗәсендә булыр ди. Һәрвакыт кешеләр әйбер сорый иде, һәрвакыт. Без теге дәресләрдә әйттек, сахабалар Раsulullah әйткәч, Rasulullah бәягать биргән алар агач астында. Rasulullah әйтә аларга, бәягать бирегез миңа ди, бер миңа Аллаһка гыйбадәт кылырга, ширкне ташларга. Башка әйберләр бәягать ахырда әйтә, һәм башка бер кемнән дә бер нәрсә сорамаска ди. Бер кемнән дә бер нәрсә дә сорамаска ди. Ягъни үзеңнең шушы кеше белән бәйлелекне, кешедән генә шушы теге мохтаҗлыкны битерергә. Кайбер кеше әйтә, менә мин ди, туганнар булмаса, күршеләр булмаса яши алмыйм мин ди, мәсәлән, шундый сүзләр әйтәләр кай вакытта. Астагфируллах, куркыныч сүзләр. Әйе, туганнар белән яшәү кирәк, күршеләр белән яшәү кирәк, әмма аларсыз яши алмыйм мин дип әйткән сүзләр бу бик куркыныч. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай бер нәрсә калдырмаган ки, Аллаһ Тааля белән шу бәйлек юк кебек. Шуңа күрә асылда хәтта сахабалар шушы Рәсүлнең хадисларын ишеткәннән соң диядә барганда үзләренең шушы дияне куа торган камчылары төшеп китсә дәгән, артта кырыйда кеше барса даган, яисә кылы хәтта барса даган, үзләре төшеп шушы камчыны алалар иде. Шушы кешедән сорамыйлар иде, хәтта шу камчыны бирегез әле миңа дип әйткәндә дәгән. Әмма шулай бу мәсьәләдә шулай икенче якка бик каты китергә ярамый. Кайбер кеше ни мәсәлән, ниндидер эштә эшлиләр, мәсәлән, беренче бригада булып, мәсәлән, түшәм эшли, һәм баскычтан менеп китә, һәм кадагы төшеп китә, мәсәлән, һәм ул кешедән сорарга ярамыйча дип баскычтан төшеп шу кадагын ала. Бер тапкыр төшеп китте, ике тапкыр төшеп китте, һәм шу эшләре уже бер көндә бетә торган эш, мәсәлән, 1-2-3 көнгә сузылырга мөмкин. Һәм монда инде икенче хадис бар. Раsulullah әйтә, ла дарара ва ла дирар. Үзеңә зыян китергә ярамый, һәм башкаларга зыян китергә ярамый. Шулай әти-әни кушуы бу әйбергә керми. Мәсәлән, әти-әни куша, улым, дәресләреңне әзерлә, улым, шушы эшне эшлә дип, ягъни шулай ук тәрбиягә керә. Әти-әни сүзен шулай тыңларга кирәк, әти-әни кушу. Бу әти-әни куша. Моны эшләргә кирәк, тигез эшләргә. Яисә мөселманнарның әмирләре, мөселманнарның патшалары үзләренең уммәтенә ниндидер әйбер куша. Бу инде сорау түгел, нәрсә түгел, бу инде теге кушу әмер килә. Шуңа күрә бу мәсьәләне шул аңларга кирәк. Яисә ир кеше хатын кызга куша, мәсәлән, хатын кыз балаларына куша, мәсәлән, бөтенесе шушы әйберләрдә ярый дип килә. Әмма асылда инде менә тагын ахырда әйтеп китәсем килә, шушы менә үзебезне кайбер кеше шу дөнья аркасында, хәтта кайбер кеше ишеткәндәгем бар. Әйтәсең, барма инде эшкәрүчегә дип әйтәсең. Ул әйтә, авырта бит, түзә алмыйм дип барасы килә ди. Теге туйдым инде бу авырудан да шу эшкәрүчегә барам инде ди. Ул кеше үзен белә турып шушы 70 мең хисапсыз керә торган кешеләр арасында мәхрүм итә. Шушы дөнья өчен. Син бу дөньяда 60-70 ел гына яшисеңдер инде. Менә без хәзер утырабыз, белмибезгә күпме калганын. Бәлки бер көн калгандыр, бәлки бер ай калгандыр, бәлки бер ел калгандыр. Раsulullah әйткән бит, минем өммәтемнең гомере 60-тан 70-кә кадәр ди. Хәтта шуңа кадәр сорасак тагын, инде күбебез шуның яртысын үттек инде уже. Хәтта мин дә мәсәлән яртысын үттем шушы гомернең. Ягъни яртысы әз генә калды. Шушы яртысына әз калган гомерне Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып, Аллаһтан гына сорап, тәүхидне камилле белән үтсәң яхшырактыр бит инде. Күпме генә 30 ел калганмы тагын, кем белгән? Бу инде максимум дип әйтик, 30-40 ел. Без белмибез кайчан үләчәкбез. Шуңа күрә шушы әйберләрдә әгәрдәген без хисапсыз җәннәткә керүне теләсәк, шушы әйберләрдә сабыр итсәк яхшырак булыр иде. Шулай йөрәкне бәйләмәскә дарулар белән дәгән, шулай итеп хөрәфәтләргә ышанмыйчы, шулай кешеләрдән сорап җөрмичә, Аллаһка тәвәккәл кылып, шулай мине эшкәрәл дип кешеләрдән сорамыйчы, шушы әйберләрне эшләсәк, нитсәк, хисапсыз җәннәткә керү нинди зур бәхет була. Кыямәт көнендә кеше килер, шуның кадәр итеп куркыныч нәрсәләр була. Үлчәү булачак, сират күперләре, шуның кадәр итеп кыямәт көне турында әгәр укып карасагыз, тәфсирләрдән, нәрсәләрдән, шуның кадәр итеп куркыныч көн, шуның кадәр авыр көннәр булачак. Шуның 50 мең ел элек, 50 мең ел, ягъни шушы кыямәт көне дәвам итер дип хәтта килә кайбер риваятләрдә. Шуның кадәр итеп, ягъни куркыныч булачак. Кайбер кешеләр кояш астында басып торачаклар. Кайбер кешеләр үзләренең шушы аккан тиреләрендә, ягъни бата-бата күмелерләр. Шуның кадәр катыр газап булыр. Газиз ана үзенең баласын ташларды. Газиз ана үзенең балаларыннан китерде. Ничә шу курку аркасында һәрбер үзе турында кайгырырды.
Һәм шуның кадәр итеп бу күрсәтеп тора, шушы кыямәт көнендә куркыныч көн икәнлеген. Әмма тәүхиде камил булган кешегә тәүхидның фазилаты булып тора. Хисапсыз җәннәткә кирип китә. Туп-туры хисап җиннәткә кирип китә. Аллаһ Субхану тааля безне менә шу хисапсыз җәннәткә кирүче кешеләрдән кылсын иде. Безне, безнең балаларыбызны, безнең менә шушы җирлектә яшәүче барлык шушы туганнарыбызны, авылдашларыбызны шушы туры юлга күндерсен Аллаһ Субхану тааля. Һәм менә туры юлга күндереп, шушы тәүхидның камиллеген аңлап, хисапсыз җәннәткә кирүчеләрдән насыйп әйләсен иде. Хисапсыз, берни сораусыз, берни экзаменсыз. Монда әле укыганда, мәктәптә булсын, университетта булсын, экзамен дигәч, кешеләр төне буе йокламыйча әзерләнеп, кайгырып бетеп, чәчләре агарып, әти-әнисе кайгырып, экзаменнарга, йыгыларга баралар. Булай бит инде, әле бу дөньяда гына. Ахирәттә синең ике генә юл бар. Имма җәннәткә керәсең, имма җәһәннәмгә керәсең. Өченчесе юк. Мәңгелек җәһәннәмгә кергән мөмкинсең. Чәчләр агарып бетер. Яшь баланың да чәче агарып бетер дип шундый хадисләр килә. Шуның кадәр куркыныч. Тәүхиде камил булган кеше туп-туры, бернинди сораусыз җәннәткә керәчәк ди. Шуңа күрә тәүхидның камиллеге, шуңа күрә тәүхидны өйрәнергә кирәк, тәүхидны җиткергә кирәк, тәүхид турында күбрәк сөйләргә кирәк, Аллаһ Субхану тааля хакы турында сөйләргә кирәк. Иншаллах, Аллаһ Субхану тааля шул тәүхиде камил булган кешеләрне хисапсыз җәннәткә кертәчәк. Һәм анда башка хадистә килә, Расул саллаллаһу шушы 70 мең кеше белән тагын 70 мең кеше булыр дип. Ягъни кайбер кеше уйлый, 70 мең кеше бигрәк әз бит инде. Мин алар арасында булырмын икәнмен дип кайбер кеше уйлап куя. Юк, Аллаһ Субхану тааля рәхмәте киң. Син шул сыйфатларын, шул 4 сыйфат дип әйтеп киттек, шул 4 сыйфатлары әһле бул, иншаллах. Аллаһ Субхану тааля үнең рәхмәте киң. Аллаһ Субхану тааля бер кешегә дә зөлм китерми. Аллаһ Субхану тааля дәрәҗәләрен, әҗерләрен артык итеп бирәчәк, иншаллах. Шунлыктан шушы менә икенче хадис килә, Имам Әхмәднең муснадында һәрбер 70 мең кеше белән тагын 70 мең кеше булачак дип. Ягъни, хәтта галимнәр саныйлар, 4 миллион 900 мең кеше булырга тиеш, иншаллах дип, якынча кайбер галимнәр әйтәләр. Әмма Аллаһ Тааляның рәхмәте киң, шуңа күрә без бу сыйфатлардан булырга тырышыйк, шушы тәүхидның камиллек кешеләреннән булырга тырышыйк, хисапсыз җәннәтләргә кергә насыйп булсын өчен. Субханаkallah бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.